When was the last time anyone has deemed you holy? My wife hasn't called me holy in years. The more serious question is that when has God called you holy? For most of us, the answer would be no, I can't remember. Nevertheless, God's Word, Apostle Paul in Romans 12 today, encourages us that we should give ourselves to God as holy people. Of course, this is not a possible thing for any of us, but God encourages us to understand the meaning of believing in Jesus Christ and what Jesus has done for us on that cross, because it was impossible for us to be reconciled with God, because it was impossible for us to be holy in any manner of the concept. God himself had to do that for us. And God only requires of us faith that God did that for us on our behalf. So we are now given the privilege to become. We can't be perfectly holy, of course, but we can do our best to cultivate lives to become more holy than yesterday, today, and more holy tomorrow than today. This is what we call in doctrinal language sanctification. We have this vertical relationship with our God made possible by our Lord and Savior Jesus Christ. But Paul, in our passage, immediately, interestingly, turns to human relationships. One of the most important evidence of our trying to be holy. God regards us holy according to what Jesus has done on our behalf. When we have faith in him, God regards as holy. One of the most important, obvious indications of that is our relationships with other people. In our family, in our church, in our workplace, anywhere. God sees that as evidence of knowing that we have faith, knowing that we are doing our best to become holy. Life of holiness is something that was impossible for each and every one of us, but God has given us that amazing grace so that we might be regarded as holy, even to be regarded as his children, and to anticipate an everlasting life and hope with assurance of ever joy-filled life. Let us do our best to cultivate this wonderful gift of faith that God has given to us, to dare to give ourselves to God, our lives to God, as something that he sees as becoming holy. And let us do our best. Embrace the relationships that God has given to us and do our best to emulate what God has done for us in his Son, Jesus Christ. Let us do our best to love one another. Let us do our best to even sacrifice one another. Let us give of ourselves with the best that we can to one another so that we might not only embrace the faith that God has given to us in Jesus Christ, but through our lives also we might be able to show God and give hope and love to many around us. 여러분, 거룩한 삶이라고 하는 것이 가능하다고 생각하십니까? 불가능하죠. 거룩한 삶이라고 하는 것은 불가능합니다. 그래서 예수 그리스도의 사건이 필요했다고 하는 거죠. 많은 사람들은 우리로 하여금 거룩한 삶이 불가능하다 믿어서 그냥 거룩한 삶은 완전히 기법하고 접어두는 모습을 볼 수가 있습니다. 사실 그런 현상은 초대교회에서부터 문제가 됐습니다. 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리가 할 수 없는 거룩하심으로, 완전하심으로 저 십자가에 돌아가시기까지 완전한 믿음, 완전한 순종, 완전한 사랑으로 승리하셨기에 우리가 영생의 영락의 소망을 안고 사는 것인데, 우리 인간은 부족하기 때문에, 세상이 죄투성이기 때문에 우리가 거룩한 삶을 살아드린다고 하는 것은 impossible한 것이다. 불가능한 것이다. 그래서 내가 그냥 이 세상에 흘러가는 대로 그럭저럭 살다가, 그러나 믿음은 가지고
예수께서 내가 못하는 나를 위해서 하신 그 희망을 걸고 그럭저럭 살다가 나중에 천국 가면 되는 것이다. 이런 신앙관이 문제가 됐습니다. 이걸 소위 영지주의라고 하는데, 노스티시즘이라고 하는데, 이것이 초대교회에서부터 사실 오늘까지 그런 신앙관이 우리의 예배의 삶과 교회 중심의 삶과 우리가 믿는 것과 우리의 삶의 모습은 완전히 다른 문제를 항상 볼 수 있습니다. 그래서 사도 바울은 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라 라고 그랬어요. 우리의 생각하기에 불가능하다고 하는 거룩한 산 제사로 드리라. 거룩한 삶이 되라. 이 말씀을 하신다고 하는 거예요. 그리고 너희의 몸이라고 하는 이 몸이라고 하는 쓰여진 단어는 삶의 전부를 의미하는 단어를 썼습니다. 너희 몸을, 너희 삶을 산 제사로 드리라 라고 그랬습니다. 그래서 우리가 감히 거룩한 산 제사로 나의 삶을 드릴 수 있는 삶이 특권이 우리에게 주어졌는데, 그래서 일찍이 로마서에서 여러 차례 사도 바울은 너희가 하나님의 눈에 의롭다 여김을 받았다라고 그랬습니다. 예수의 공로로 말미암아 의롭지 않은데 성스러울 수 없는데 예수 그리스도의 공로로 말미암아 우리 대신 완전한 사랑으로 완전한 믿음과 순종으로 저 십자가에 돌아가시기까지 사신 예수의 공로로 말미암아 그 공로가 나를 위해서 나를 이처럼 사랑하셔서 하나님께서 베풀어 주신 놀라운 은혜라고 하는 것. 이 믿음으로 살 때에 우리의 삶을 하나님께서 보시고 의롭다 여겨주신다고 하는 겁니다. 이 은혜로 합당한 삶이 되는 것은 우리가 예수 그리스도의 성품을 사신 모습을 잘 배우고 살고자 또 우리의 삶을 통해서 그 흔적이 나타나고자 노력하는 가운데에 하나님께서 기뻐하시는 삶이 된다고 하는 겁니다. 바로 그 정도의 차원으로서 거룩한 삶이 가능하고 그렇게 되라고 하나님께서 함께 하시는 삶이 된다고 하는 거죠. 그런데 이것을 어떻게 하는가? 2절의 말씀을 보면 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라라고 그랬어요. 네 가지를 말씀하시죠. 이 세대를 본받지 말라. 마음을 비워야 한다고 하는 거예요. 첫 제자들도 예수 그리스도를 따를 때에 자기의 의존했던 것, 내가 편하고 이것만 있으면 됐다 했던 것을 다 비우고 예수님을 따랐습니다. 그래서 예수님께서 그만큼 더 충만하게 하나님 앞에 헌신할 수 있는 삶으로, 승리하는 삶으로 인도해 주신다고 하는 거죠. 두 번째는 마음을 새롭게 하고라고 그랬어요. 세상 것을 버렸으면 그 비운 마음을 성령의 인도하실 대로 이제는 채워나가는 노력이 필요하다 하는 겁니다. 말씀, 기도, 예배 충만한 삶, 그리스도인으로서 이 세상에 사는 가운데에 성령이 거하실 성전으로 늘 변모되어가는 그 은혜를 누리라고 하는 겁니다. 마음을 새롭게 하고 변화를 받아. 그러면 성령이, 내가 아니고 성령께서 변화를 일으키신다고 하는 겁니다. 하나님의 뜻을 분별하여서라고 그랬습니다. 이제야 비로소 하나님의 뜻을 발견하기 시작한다고 하는 거죠. 거룩한 산 제사의 삶이 비로소 시작이 된다고 하는 겁니다. 거룩한 삶이 되어가는 기쁨을 누리면서 살게 된다고 하는 거죠. 교우 한 분이 얼마 전에 저에게 그런 말씀을 하신 게 기억이 납니다. 10계명을 읽어보게 되면은 우리가 다 지키기 참 힘든 것이 분명하다. 그런데 우리가 어떻게 가능하게 이 하나님의 말씀대로 살 수 있겠는가? 하나님이 내 삶을 다스리시면 하나님이 내 마음과 생각을, 내 선택을 주관하시는 하나님이 내 삶의 주인이 되시면 가능하더라. 이렇게 말씀을 하신 기억이 납니다. 사도 바울이 오늘 말씀에서 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라 라고 한 말은 너희의 이 1시간 예배 드리는 것 참 고마운데 참 기쁜데 거기서 끝나는 것이 아니고 너희의 삶의 전부를 마치 예배 드리듯
거기서도 거룩한 삶을 내 사람, 내 자녀, 내 제자다운 삶으로 마치 예배 드리듯 그렇게 살아라. 그러면 내가 참 더 기쁘겠다. 그러면 이 한 시간도 너를 기뻐하며 너를 축복하며 내 마음의 평안으로 채움과 같이 삶이 예배가 되면 이 한 시간만이 아니고 내 삶 전부로 거룩을 노력하는 삶이 되면 내 삶 전부가 내 기쁨이 되어서 내 삶 전부를 내가 축복하지 않겠느냐 하시는 겁니다. 이게 곧 하나님의 마음입니다. 하나님의 마음은 우리에게 향하신 사랑과 생명과 축복밖에는 없습니다. 근데 하나님은 우리가 하나님 사랑, 생명, 축복 받기에 합당한 거룩한 깨끗한 마치 예배와 같은 삶이 되어주기를 적어도 우리의 최선을 다하는 삶이 되는 것을 보고 싶어 하신다고 하는 겁니다. 그래서 예배자로 승리하는 삶, 지난 주일에 말씀을 나눴습니다마는 너희 몸이 너희의 삶이 예배와 같이 되라 하는 말씀, 이런 뜻으로 하신 말씀이 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라 말씀하신 겁니다. 근데 문제는 이게 잘 안 됩니다. 그 이유가 무엇인가 하면 우리가 2절을 봤지 않습니까? 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 라고 그랬는데 이게 곧 거룩에 노력하는 삶이 될 텐데 우리의 사는 모습을 뒤돌아보면은 주로 그 반대가 됩니다. 이 세대를 너무나도 믿음 생활을 하는데 이 세대를 너무나도 쉽게 본받습니다. 마음을 새롭게 해야 되겠는데 변화를 좀 받아야 되겠는데 오히려 새롭게 되는 것은 전혀 없고 내 옛날 모습이 편안히 거기로 자꾸 돌아가는 우리의 모습입니다. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 별로 잘 못합니다. 그래서 우리는 늘 오르락내리락 하는 신앙생활이 됩니다. 어느 정도 잘했다, 잘 못했다는 늘 있는 것이 인생인 것이 당연한데 그래도 노력은 해서 성장은 되어가고 늘 변화는 조금씩 되어가고 이걸 성화라고 하지 않습니까? 날이 갈수록 권능의 믿음의 소유자가 되고 날이 갈수록 하나님의 기뻐하시는 삶이 될 수는 있는 것이고 그래야 하는 겁니다. 그래야 하나님이 기뻐도 하시지만 내가 이걸 알면 더욱 모든 지각에 뛰어난 평강의 삶, 하나님의 샬롬의 삶을 내 삶 전부에 흔들림 없이 내가 누릴 수 있기 때문에 그렇다는 겁니다. 오늘 말씀의 사도 바울은 그 비결을 가르쳐주고 있는 겁니다. 그래서 말씀 충만하라고 하는 겁니다. 하나님의 뜻, 하나님의 말씀, 생명 그 자체로 여기라고 하는 겁니다. 이 모든 말이 다 문법상 imperative, 명령형 아닙니까? 하지 말라라고 하는 말이 분명합니다. 이 세대를 본받지 말라라고 분명히 말씀하십니다. 세상에는 많은 좋은 소리도 있는데 자연의 소리들, 파도 소리, 바람 소리, 빗소리, 어린 아이의 웃음소리, 어린 아이의 웃음소리, 우는 소리 다 아름다운 소리입니다. 사랑의 노래, 마음의 평강을 주는 글들, 좋은 소식 등등 다 좋은 소리입니다. 좋은 소리 참 세상에 많은데 그 못지않게 좋지 않은 소음도, 노이즈 폴루션도 참 많습니다. 불쾌한 소리, 시끄러운 소리, 소위 소음 공해가 만연하는 세대에 우리는 살고 있습니다. 그래서 성도는 소음이 들리는 것을 잘 귀를 막고 살아야 하는 것이고 행여나 더욱이 성도답지 않게 소음을 내는 사람이 돼서도 안 되는 겁니다. 그런 소리 듣지도 말고 내지도 말고 예배 같은 삶이 돼야 하겠다고 하는 거죠. 내 마음에, 성도의 마음에, 삶에 어울리지 않는 생각과 말과 행동은 자꾸 비워야 한다고 하는 말입니다. 그리고는 하나님 말씀을 늘 내 마음과 삶에 담는 습관을 키워야 하는 겁니다. 우리 마음과 삶에 담을 것을 잘 골라 담는 삶이 되라고 하는 말입니다. 다시
너희는 세대에 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 말씀 충만이 돼서 하나님의 온전하신 뜻을 묵상하고 배우고 내 삶에 담아서 선한 분별력을 쌓아가는 삶이 하나님이 기뻐하시는 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그러면 어떤 변화가 생기는가? 3절. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 중 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라라고 그랬습니다. 지혜라고 하는 말을 히브리 사람들이 썼을 때에는 물론 지혜로운 이런 뜻으로 말하기도 합니다마는 성령의 인도하심이라고 하는 뜻을 내포하고 있습니다. 그래서 세상의 소음은 버리고 하나님의 말씀으로는 더욱 가까이 하고 더욱 채워서 성령으로는 충만해서 지혜로 분별력으로 내게 좋은 것을 담고 멀리 할 것 버릴 것으로 내게 버릴 것은 버리고 과감하게 그렇게 하면서 살라고 하는 말입니다. 왜 그런가? 하나님이 기뻐하시는 삶이 되어야 하기 때문에 그렇습니다. 하나님이 기뻐하시는 삶이 아니면 우리의 삶이 참 위태롭습니다. 하나님의 역사는 하나님이 역사의 저자이신데 조금 전에 장로님 기도하신 대로 모든 것을 다 정하시고 하나님 약속하신 대로 계획하신 대로 하나님이 역사의 저자이시라고 하는 거예요. 우리의 개인의 삶도 전 세계사도 하나님께서 모든 것을 다 주관하시는 하나님이십니다. 하나님이 기뻐하시는 사람들을 하나님은 축복하시고 그들을 통해 역사의 주인공으로 삼아 구원의 역사, 축복의 역사, 언약 성취의 역사를 이루어가시는 하나님이십니다. 구약을 보면 이스라엘에 많은 왕들이 있었습니다. 두 부류로 나눠지지 않습니까? 좋은 왕, 또 악한 왕. 좋은 왕들은 여호와 보시기에 정직히 행했다고 그랬고 모든 하나님이 기뻐하시는 삶으로 살았고 좌로나 우로나 치우치지 않는 삶이 됐습니다. 말씀 충만, 성령 충만, 믿음 충만, 순종 충만의 삶이 돼서 역사의 장들의 축복의 장의 주인공들이 됐습니다. 그러나 악한 왕들은 여호와 보시기에 악을 행하였다니라고 하면서 말씀도 무시하고 성령도 무시하고 하나님도 무시하는 삶이 돼서 하나님의 축복의 역사에서 제거되는 삶이 하나님이 무시하시는 삶이 되더라고 하는 겁니다. 늘 말씀을 가까이 하는 삶, 성령이 충만한 삶이 돼서 하나님의 기쁨이 충만하셔서 늘 두 손을 들어 축복하시는 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 또 한 가지 하나님을 기쁘게 해드리는 거룩한 산 제사와 같은 삶이 무엇인가? 이 십자가에 예수께서 물론 돌아가신 그 십자가의 형이죠. 그러나 우리에게 항상 말씀으로 부탁하시는 두 가지를 또 표하는 상징도 됩니다. 하나님과 우리 사이의 하나님의 은혜로 나의 믿음으로 나의 거룩의 삶을 노력하는 가운데에 그 수직적인 하나님과의 화해, 영생을 소망하고 안고 살 수 있는 복을 주시지 않았습니까? 그런데 그 믿음을 인정하시는 기준이 무엇인가? 하나님을 그만큼 사랑하고 사모하고 더욱 거룩의 삶을 노력하는 겉으로 보여드릴 수 있는 증거가 무엇인가? 이 horizontal line, 수평의 라인이라고 하는 거예요. 이것은 모든 인간관계 속에서 그 거룩함을 보여달라고 하는 겁니다. 하나님께서는 거기에 관심을 두셨기에 사도 바울이 금방 하나님과 나와의 관계 속에 거룩하게 한 삶을 내 자신을 비우고 성령으로 말씀으로 채우라 말씀을 해놓고 나서 금방 인간관계의 주제로 넘어가는 것을 볼 수가 있어요. 4절과 5절을 보면 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 직분을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 왜 갑자기 이런 주제로 넘어갔는가? 우리 모두는 하나님의 기쁨의 대상이 되기 위해서 하나님의 천국의 동력자의 영광을 누린 자들입니다. 그렇기 때문에
우리가 포함된 하나님의 사람이라고 했기 때문에 거룩한 삶을 보여드려야 하기 때문에 우리가 포함된 모든 공동체 생활 속에서는 교회는 물론이고 가정도 물론이고 어디서든 내가 거기에 포함되어 있기 때문에 하나님께서 보고 싶어 하시는 게 있다는 거예요. 다른 사람은 못해도 더욱더 거룩한 모습으로 열매 맺는 우리의 삶이 되기를 원하신다고 하는 겁니다. 일본 사람이 3명이 모이면 회사를 세운답니다. 중국 사람이 3명이 모이면 식당을 세운답니다. 한국 사람이 3명이 모이면 뭘 세우죠? 교회를 세운답니다. 거기까지는 좋은데 무조건 좋죠. 그런데 조금 세월이 지나고 나면은 세교회가 된답니다. 우리 모두는 하나님의 기쁨의 대상이 되기 위해서 하나님의 천국의 동력자, 영광을 누린 자들입니다. 우리가 한 몸이라고 했습니다. 참 중요한 말입니다. 머리가 되시는 하나님과 한 몸이라고 하는 뜻입니다. 각 지체가 되는 서로와의 한 몸이라고 하는 뜻입니다. 왜 대단한 영광인가? 수술하신 교우님들의 얘기를 들어보면은 몸에 해로운 것을 제거하는 그런 수술을 하신 거죠. 그리고 또 좋은 약을 우리가 먹지 않습니까? 왜 그렇게 합니까? 건강하라고. 보다 건강한 삶이 되라고 그런 프로세스를 지납니다. 또 먹는 것 늘 유념하고 아프지 않게 운동하고 왜 그렇게 합니까? 건강하라고 그런 것 아니겠습니까? 그래서 예수님께서 이런 유기체적인 용어를 이 사도 바울이 쓴 것은 예수님과 한 몸 됐다고 하는 것, 서로와 교회에서 한 몸이 됐다고 하는 말은 서로 지체가 됐다고 하는 이런 유기체적인 랭귀지를 쓰시는 이유는 이 몸, 믿음의 공동체, 건강을 위해서 천국의 예표가 되는 교회를 이룬 머리가 되신 예수께 또 한 몸 이룬 모든 교우들께 덕이 되고 함께 있으면 좋고 없으면 아쉽고 빨리 왔으면 좋겠다. 저 사람 왔으니 이제는 됐다. 이런 사람이 되라고 하는 말입니다. 하나님이 기뻐하시고 모든 사람들이 기뻐하는 사람으로 살으라고 하는 겁니다. 나 개인이 거룩하라. 참 중요합니다. 분명히 성경에서 가르쳐 주십니다. 그러나 나 포함한 공동체가 거룩이면 하나님께 드려지기 합당한 삶이 되는 거라고 하는 말입니다. 근데 저 사람 왔으니까 큰일 났다. 이런 삶이 되면 안 되는 거예요. 속으로나마 안 왔으면 좋겠다. 이렇게 여겨지는 사람이면 하나님도 사람도 기뻐 안 하는 사람이 된다는 겁니다. 왜 그런가? 몸의 건강을 해치기 때문에. 입을 열면 소음이 되고 은혜의 프레젠스보다는 은혜가 있는 곳에 오히려 그 은혜를 앗아가는 프레젠스가 되기 때문에. 그래서 사도 바울은 좀 실천 신학적인 차원에서 이어서 가르치는데 2가지. 한 몸, 하나님과 동역자, 서로와 한 몸 동역자 됨의 신조를 가르쳐주고 있습니다. 첫째가 6절부터 8절인데 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 혹 권위하는 자면 권위하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 긍휼을 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라 라고 그랬습니다. 하나님이 우리에게 부탁하신 일들 이거 내 최선으로 충성으로 다 잘하는 삶이 되라라고 하는 뜻입니다. 둘째, 또 어떻게 하는가? 9절의 말씀 보세요. 사랑엔 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 10절에 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며라고 그랬습니다. 모든 일을 사랑의 뜻으로 선의 목적으로 해라라는 말입니다. 또 사랑을 앞세우며 존경, 리스펙트를 앞세우며 살아라 이런 말입니다. 이게 하나님 이거 보고 싶어 하시다는 겁니다. 그래서 존경하기를 먼저 하며라고 그랬습니다. 빌립보서 2장에는 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 라고 그랬는데 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니라 라고 그랬는데 이 마음을 누구에게 베풀라고 하시는 건가?
나한테 잘하는 사람, 예의 바르게 먼저 나에게 한 사람, 이런 데에 실수 없는 사람, 나한테 뭘 많이 베푼 사람, 내 편 항상 들어주는 사람, 거기도 그렇게 해야 되겠죠. 그런데 이런 것은 다 쉽습니다. 사도 바울은 그 말이 아니라 14절 보면 너희를 핍박하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라라고 그랬어요. 이거 잘 안 되죠. 하기 싫습니다. 근데 하나님이 그거 잘하나 못하나 보신다고 하는 거예요. 이런 걸 잘하라고 하시는 겁니다. 16절. 서로 마음을 같이 하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 말하라. 이것도 잘 안 됩니다. 좀 높여지는 거 기분 좋지 않습니까? 도리어 낮은 데 처하며 이런 거 하기 싫습니다. 내가 믿음 생활 열심히 하는데 나보다 더 교회 봉사 많이 하는 사람 있으면 나와보라 그래요. 그러면 좀 인정도 받고 이런 보람도 있어야 되는 것 아니겠습니까? 지혜롭구나, 참 잘났구나, 유식하다 이런 말도 좀 들으면서 살아야지 살만나는 거지. 그런 거 다 하지 말라고 그러시니 잘 안 되죠. 저 사람 좀 뛰어났다 이런 말도 좀 들으면 기분 좋잖아요. 아니에요. 17절에 있는 말씀. 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 라고 그랬습니다. 저 사람 하나님 어떤 사람인 줄 아십니까? 한번 혼나봐야 돼요. 그래야 고쳐져요. 거기다가 어떻게 선하기만 해요? 이런 생각이 듭니다. 아무튼 이것도 하기 싫어도 속이 뒤집혀지는 것 같아도 그렇게 해야 하나님 기뻐하시는 나의 삶이 된다는 겁니다. 18절 보세요. 할 수 있거든 너희로서 모든 사람으로 더불어 평화하라 라고 그랬습니다. 모든 사람과 더불어 평화. 예, 바로 그 사람과도 평화하라고 하는 말입니다. 진짜 크리스찬이 되자고 그랬는데 삶의 열매가 보일 때 진짜 크리스찬이 되는 겁니다. 진짜 믿음은 믿지 못할 것을 믿는 행위가 그 진짜 믿음 아니겠습니까? 진짜 사랑은 사랑 못할 사람을 사랑하는 행위입니다. 진짜 하나님 선한 뜻을 순종한다고 하는 것은 순종하기 힘든 것, 하기 싫은 것을 했을 때 하나님은 그걸 보고 믿음이라 인정해 주십니다. 기뻐하십니다. 그리고 정 힘들게 하는 사람이 그래도 있으면, 도대체 안 고쳐지는 사람이 있으면 그건 내가 고쳐놔야 한다고, 내가 한번 꺾어본다 이렇게 생각하고 스트레스 받을 이유가 없는 것이 정 안 되면 19절 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 라고 그랬어요. 하나님이 다 책임져 주신다고 하는 겁니다. 나는 어떻게 하는 것이 하나님 기쁘게 하시는 건가? 오히려 이것도 한술 더 떠서 20절 21절 보면 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시오라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 이게 이기는 거라고 하는 말입니다. 할렐루야. 이런 진리는 교회나 가정이나 어떤 릴레이션십 공동체 생활에 기억하고 적용하면 유익하다고 믿어집니다. 하나님이 기뻐하시는 삶이 되는 겁니다. 삶이 예배가 돼야 이 자리에서 예배를 하나님께서 기뻐 받으시는 이 예배가 우리의 삶의 중심이 되어야 하는 건 맞지만 우리의 삶이 예수 그리스도의 흔적이 나타나는 나의 최선을 다해 거룩한 삶이 되도록 노력하는 삶이면 하나님께서 기뻐하신다고 하는 말입니다. 한국 교회사에 근대 교회사에 성자라고 일컫는 분 중에 한경직 목사님이 있으시죠. 누가 당회 중에 괜히 공격을 하고 이런 사람 당회가 뭐 몇십 명이 있으니까
괜히 공격하고 모든 예의를 다 제쳐놓고 함부로 말하는 사람이 가끔 있었답니다. 이 사람 저 사람을 또 포섭해서 목사에 대한 불만의 분위기를 공모하기도 하고, 목회에 이런 게 참 힘든 거거든요. 근데 그럴 때마다 한 목사님이 절대 반박하지 않았다고 합니다. 절대 자신 방어, 해명하는 말 안 하셨답니다. 그냥 다, 그 말도 일리가 있군요. 네, 하고 그냥 다 받아들였답니다. 속으로는 그냥 뒤집혔겠죠. 곁에 있는 사람들이 보고 답답할 정도로 그렇게 선한 모습을 누력하시는 분이셨답니다. 이 한 목사님의 레게시가 대단한 설교가로 알려져 있죠. 또 대단한 학자이셨죠. 말도 잘하시고 행정력도 대단하셨습니다. 그런데 이분의 레게시가 무엇인가 하면, 모든 후배 목회자들이 담고자 하는 것이 무엇인가 하면 삶이 예배가 됐던 그 모습. 이게 그분의 능력이 무엇이었는가 하면 그분의 인품이었었더라고 하는 거죠. 삶이 예배와 같이 말씀으로 잘 다져진 삶이면 하나님이 기뻐하십니다. 하나님이 그 믿음을 인정하시는 삶이 돼서 하나님이 변함없으신 은혜로 채워주셔서 그 삶을 책임지어 주셔서 세상에 자랑할 것들 다 지나가고 없어져도 사랑의 사람은 늘 하나님의 축복의 손에서 벗어나지 않는 것을 믿으시기를 부탁드립니다. 오늘 말씀에 말씀 충만의 사람이 되라, 성령 충만의 삶이 되라 부탁합니다. 사랑 충만의 삶이 되어서 하나님의 사랑으로 충만한 생애가 되라라고 우리에게 권면하는 말씀을 우리가 봤습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻으리라라고 했습니다. 하나님의 속성을 단 한 단어로 설명하자면 사랑입니다. 하나님은 사랑이라고 하는 것으로 인류를 구원하신 분입니다. 그러니 사랑은 사람을 살리는 생명력을 말하고 있는 겁니다. 그래서 하나님은 무엇보다도 다른 것 다 잘 못해도 사랑 잘하는 사람을 가장 기뻐하십니다. 이게 곧 여러분입니다. 삶이 예배가 된다는 기준이, 거룩이라고 하는 기준이 다른 데 없습니다. 사랑을 앞세우는 삶이냐 아니냐가 진정한 그리스도인이냐 아니냐의 기준입니다. 말씀 충만의 사람이 되시기를 축원합니다. 성령 충만의 삶이 되시기를 축원합니다. 사랑 충만의 삶이 되어서 하나님의 사랑으로 충만한 생애가 되시기를 축원합니다. 그래서 삶이 예배가 돼서 하나님이 기뻐하시는 삶이 되시기를 축원합니다. 갈라디아서 5장에서 이런 말씀이 있어요. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇하라 라고 그랬습니다. 서로 종노릇하는 교회는 천국이 됩니다. 서로 종노릇하는 부부생활 가정은 거기가 천국입니다. 서로 종이 된다고 하는 것 참 진리입니다. 이 원리로 예수님은 온 세상의 구세주가 되셨습니다. 하나님과 우리를 화목해 하시는 권능자가 되셨습니다. 이 같은 원리로 하나님은 교회와 가정, 부부 사이, 부모 자식 간의 사이를 더욱 화목과 사랑의 환경으로, 축복으로 열매 맺도록 하나님께서 인도해 주시는 겁니다. 동상이몽이라고 하는 말이 있어요. 같은 침상에 나란히 누워 있어도 꿈은 각각 다른 꿈을 꾼다, 이런 말인데 어디에 인용이 되는 말인가 하면 같이 있는데, 같이 가는데 서로 딴 마음을 품고 있다라고 하는 뜻입니다. 사심, 공의를 위한 삶이 아니고 좀 이기주의, 이런 것을 말하는 거죠. 예수님을 따르는 자들이 서로 누가 높으냐 논쟁한 때가 있지 않았습니까? 예수님께서 그러지 말고 서로 낮아져라. 그래야 하나님이 높여주신다.
다 잃으셨습니다. 서로 높아지려고 하면 싸움밖에 안 됩니다. 서로 낮아지려고 하면 서로 내가 종이다 의식으로 모든 관계를 이루면 모두가 다 행복합니다. 천국과 같은 교회와 가정이 됩니다. 간혹 문제와 갈등이 생겨도 종의식을 취하면 내가 저 사람의 종이다. 마음 정리하면 해결 안 될 문제가 없습니다. 이상하게도 다 해결이 됩니다. 요한복음 13장에는 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 사랑으로 종의 의식으로 우리에게 생명을 주신 주님께 감사와 찬양을 드리는 이 아침이 되십시오. 서로 사랑, 서로 종의 의식으로 하나님이 더 사랑하시고 더 그 믿음 인정하시고 더 귀히 여기시는, 더 크게 복으로 채우시는 여러분의 거룩한 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 우리의 마음과 생각과 몸과 삶이 하나님 기뻐하실 거룩한 산 제사로 드려지는 예배와 같은 삶이 되게 하옵소서. 삶이 예배가 되게 하옵소서. 여기서 예배 드릴 때마다 하나님께 진정 드려지는 예배가 되게 하시고 하나님의 뜻이, 하나님의 기뻐하실 뜻이 무엇인지 분별케 하시고 나의 매일 매사 삶 속에는 하나님의 온전케 하시는, 강건케 하시는, 승리케 하시는 성령의 인도를 받아 하나님 주실 복을 누리는 생명의 삶이 되게 하시고 하나님 사랑을 많은 이에게 나눠주는 삶이 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.